मेडिसिन के जो नुकसान होते हैं उसकी एक वीडियो आपके साथ। आपको आज पूरे परिवार के साथ इस रिपोर्ट को गौर से देखना चाहिए। खांसी, जुकाम और गला खराब जैसी साधारण बीमारियों में रामबाण मानी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं भी अब बेअसर हो रही हैं। कभी भी कोई बुखार, खांसी, गले में दर्द होता है तो ज्यादातर डॉक्टर एंटीबायोटिक ही प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा उनके पास भी कोई चारा नहीं होता और हमें भी खानी पड़ती है। टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट अभी फिर दोबारा से खांसी हो गई थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ, बट 1 मंथ हो गया है, मुझे कोई उससे रिलीफ नहीं है, कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। सरकार बाजार में ओवर द काउंटर मिल जाने वाली दवाओं पर लगाम लगाना चाहती है। सरकार ने इसकी शुरुआत फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली 344 दवाओं के साथ की है। इन दवाओं को एक नोटिफिकेशन के जरिए फौरन प्रतिबंधित दवाओं की सूची में डाल दिया गया है। दवा निर्माता कंपनियों का तर्क है कि इनमें से कई दवाएं 30 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से भारत में बिक रही हैं और इन दवाओं से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली ज्यादातर दवाएं अमेरिका और ब्रिटेन के बाजारों में प्रतिबंधित है और यही तर्क दवा निर्माता कंपनियों को इसके इस्तेमाल से गलत साबित होने लगा। नवंबर 2006 से दिसंबर 2015 के बीच आयु में 234 नतीजों के मुताबिक फीसदी मरीजों एंटीबायोटिक दवाओं की हालत में अस्पताल की जान पड़ रहा असर नहीं है। इससे बैक्टीरिया में लेटेस्ट जनरेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विच इज वरिंग है और रिपीटेडली हो रहा है 2/3 हर भारतीय साल औसतन 11 बार एंटीबायोटिक और इससे है कि लगातार एंटीबायोटिक दवाएं लेने से शरीर में बैक्टीरिया प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, जिससे भारत में की बीमारियों में औसतन से भी एंटीबायोटिक दवाएं नहीं है। जरूरत एंटीबायोटिक बजाय तो मरीज का इलाज करना लगभग नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में इलाज भी आता है। कई तरह के सेल और कैंसर का इलाज भी दवा है। और तो और साधारण खांसी और बुखार होने का खतरा बना हुआ है। विकल्प एंटीबायोटिक की 90% मरीज को 1 दिन बाद शरीर पर के प्रभाव की चाहिए, जबकि मुताबिक डॉक्टर करना चाहिए। इस तस्दीक करता है कि फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट नवंबर 2014 500 सर्वे सरला के 74 बिना ही मरीजों को एंटीबायोटिक के जरिए ये जानने की थी कि मरीज को एंटीबायोटिक जरूरत है। एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया के इंसिडेंट डिस्कवर हमारे पास दुनिया में और इलाज ऐसा हो गया। फिर बड़ी बीमारी और सब धीरे तो रेजिस्टेंट हम बना नहीं एंटीबायोटिक लेने से एंटीबायोटिक पॉलिसी के जरिए दवाओं को बिकने पर रोक लगाने के लिए एंटीबायोटिक का रिकॉर्ड रखा है। इससे यह चले कि किस मरीज को एंटीबायोटिक सच ये है। मेडिसिन अपने माइंड की ये मेडिसिन है। आप रोजमर्रा जिंदगी में जैसे अपनी को ठीक के लिए अपनी हेल्थ को ठीक इस प्रकार ये चीज बॉडी कंडीशन को ठीक रखे, इन्फेक्शन बाहर निकालिए, बिल्कुल सही है और इसे कोई करता है। दोस्तों कोई भी हो एक बार आज यूज आपको भी कितने से भी भारी हो पाते हैं आप ये जरूर का है। इस आज वर्ल्ड सर्च कर सकें कि आयुर्वेदिक को आपको रिएक्शन की आज चीज का खर्च दोस्तों ये जी से ज्यादा एक्सपायर आता है। हमारे के टॉक्सिन्स को निकालने और इसी हमारी इम्यूनिटी जैसे काम करते हैं। एक प्रति बार आरजीजीए जरूर कर आरजी भी कहते हैं इस बीमारी का है ऐसा फिर अपना वर्ष बहुत सारी हमारे पास डॉक्टर्स ने इनका ये शायद करेंगे हमारे तो से काफी ज्यादा विषय बड़े काम करें आज की साझी को क्या ट्रीटमेंट आज Okay, so Naina, we'll start Marna. Yes, sir. Okay, 1 minute. Sir, ನಾನು 85 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮಾಡ್ಬಿಡಿ 85. ಓಕೆ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ 337ನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೌನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಗೇನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿಂದ DXN ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಚೀವರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫೌಂಡರ್ ಆದಂತ ಹಾಗೂ he has a dream to make 1000 millionaire before 2025. Mr. SN Shetty sir, I request you to start the program and I welcome you sir. Thank you Sunaina, thank you very much. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಿಂಗ್ಜಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಲಿಂಗ್ಜಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಂಗ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ RGGL
ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮ. ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಾಡಿನ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಈ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್? ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಲಿಂಗ್ಜಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ. ಸೊ ಲಿಂಗ್ಜಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ DXN ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ DXN ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್. ಅದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ 6 ರೀತಿಯ ರುಚಿಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 6 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾರ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಹಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಗುರು ಇರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಖಡಕ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. 6 ರೀತಿಯ ರುಚಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರದೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ, ಗಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ತೇಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಡ್ಯೂಯೋಡೆನಲ್ ಅಲ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಹೋಲ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದು? ಸೊ ಇದು ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ತಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಫುಡ್, ಏನು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸಿಡಿಕ್ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಂತ. ಇದು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು, ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂಯೋಡೆನಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇದ್ದು ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೀಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಲೀಕ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್, ಮತ್ತೆ ಡೇಂಜರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಸರ್, ಡ್ಯೂಯೋಡೆನಲ್ ಅಲ್ಸರ್, ಬೇರೆ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆನೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಡ್ಯೂಯೋಡೆನಲ್ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹುಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಸಹ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹುಣ್ಣು ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಉರಿ ಬರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಸರಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕಪ್ಪಾದ ಭಾಗ ನೋಡಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್, ಅದು ಅಲ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಾರೀಯ. ಆಮ್ಲೀಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬದುಕ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಕ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ? ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ, ಸ್ವೀಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ದಿದ್ದ ಐಟಮ್, ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಇದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? ಬರೀ 80% ಅಲ್ಲ, 20% ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು 80% ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಪುನಃ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಸಿಸ್, ಅದು ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಳಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಸಿಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುಗರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಯೋಟಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 1 by 1 ಭಗವಂತ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೇಳುದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡ್ರಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಂತ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನಿ, ಅದು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಉಪ್ಪೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಬಾಡಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗೆ ಏನುಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಾನ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಬ್ಸೆಸಿಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳುದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಇರೋಣ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಪಂಚರ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಡೀತದೆ. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಭಾಗ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಲಿವರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಲಿವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮೌತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹುಣ್ಣಾಗ್ತದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗುದು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಬ್ಸ್? ನೀವು ಹರ್ಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಿಕೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವುಡಿ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಅದರ ಎಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೋಟಲಿ ಅದರದ ತೊಗಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಹೂ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಮಕರಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕುಕಿಂಗ್. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಪುದೀನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುದಲ್ವಾ, ಅದರ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಸವನ್ನು ನೀವು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಗಾಯ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀವು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಜೀರಿಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಮೆಂತೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲವಂಗ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಣಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೈಸ್. The spice are dried roots and stems and seeds of plants that are usually grown in the tropics, the tropical countries ನಲ್ಲಿ. ಇದಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಅದರ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಒರಿಜಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್. ಕೆಲವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಯಾವ್ದೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪರಿಮಳ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏಲಕ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರಿಮಳದ್ದು ಇದಿರ್ತದೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ರುಚಿನೂ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಾರು, ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗೆ ತಡೀತದೆ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಕೀಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ್ದು ಅದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯಾಕೆ ನಾವು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಹೊಡಿತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ enhance the flavors in food and possesses the antioxidant property ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ವೆಟ್. ಇನ್ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂಚೂರು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕೂಲರೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಂತೆ ಪೌಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರಿಮಳಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಗುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ, ಕರಿಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಖಾಲಿ ಮಿರ್ಚಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದು ಬೆಳೀತದೆ. is important due its ability to reduce the inflammation and excess of gas. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ಎನ್ಸೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೀತದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್,
ನಿಮ್ಮ BP ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೀ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಮಿನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಶಾಹಿ ಜೀರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ volatile oil, hypoglycemic impact of black cumin seed and impact on immune system and cancer. ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೀತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅದು ಬರ್ದಿದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಬರ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಇದು ತಡೀತದೆ. ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಜೀರಾ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಕಾರ್ಡಮಮ್. ಏಲಕ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲಾಚಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. The health benefits of cardamom include the ability to aid digestion. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟದ ನಂತರ 1-2 ಏಲಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಲೋವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ and also gives the body many of its necessary vitamins and minerals including riboflavin, niacin, vitamin C, iron, manganese and potassium. Istu item ide nodi ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. So its essential volatile oil are also very effective in healing various conditions. ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಯಗಳಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೀ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಮನ್. ಸಿನಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಾಲ್ಚಿನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸಿನಮನ್ ಈಸ್ ಎ beloved spice around the world that is prized for its ability to reduce inflammation. ಇದು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳಾದ್ರೆ, ಹುಣ್ಣುಗಳಾದ್ರೆ, ನೋವುಗಳಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಪೇನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವುಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸೊ ದಾಲ್ಚಿನಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಜಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್. ಬೋನ್ ಎಲ್ಲ, ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ದಾಲ್ಚಿನಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಾಲ್ಚಿನಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೀಯಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋವ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋವ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕ್ಲೋವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲವಂಗ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲವಂಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲವಂಗ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, 100% ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಲವಂಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಲವಂಗ ಹೇಳಿದ್ಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್, ಅನೆಸ್ಥೆರಿಕ್, ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. They also contain a number of valuable organic compounds and volatile oils that are good at protecting against cancer and managing heart rate and balancing bodily fluid, improving the digestion and increasing the oral health, eliminate the premature aging and strengthen the membranes throughout the body. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 100% ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ
ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಫ್ಲೋಸ್ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಣ ಬ್ಯಾಸಿಲ್, ತುಳಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತುಳಸಿ ಏನು. ತುಳಸಿ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೀಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೀಯನ್ನ ಯಾರು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಕಷಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಲಿ ಬ್ಯಾಸಿಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹರ್ಬ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇದು ಭಾರಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 400, 500, 5,000 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಲಿ ಬ್ಯಾಸಿಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹೋಲಿ ಬ್ಯಾಸಿಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ಫೋಲೈಟ್ ಇದೆ, ನಿಯಾಸಿನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಇದೆ, ಐರನ್ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಇದೆ, ಕ್ರಾಫರ್ ಇದೆ, ಜಿಂಕ್ ಇದೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೋಲಿ ಬ್ಯಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗಿಡ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರ್ಬ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಐಟಮ್. ಹೋಲಿ ಬ್ಯಾಸಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇದೆ, ಎ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ, ಕೆ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ B6 ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸಹ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಡೈಟ್ರಿ ಫೈಬರ್. ಹೋಲಿ ಬ್ಯಾಸಿಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಟ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೀವರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈವನ್ ಜ್ವರ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತುಳಸಿ ರಸವನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಳಸಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ತುಳಸಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಟೀ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲ್ಡ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಕಫ ಆದ್ರೆ, ನೆಗಡಿ ಆದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ಗೆ ತುಳಸಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗೆ ತುಳಸಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ತುಳಸಿ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ರಸವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ತುಳಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ದಿಸ್ ಹರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರೆವರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮ್ಗೆ ತುಳಸಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ? ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ತುಳಸಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹರ್ಬ್. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ತುಳಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು? ಪುದೀನ. ಈ ಪುದೀನವನ್ನು ನೀವು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಸಾರು ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಈಗ ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಬಾಡಿ ಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಯಾಸಿನ್ ಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇದೆ, ರಿಬೋಫ್ಲೋವಿನ್ ಇದೆ, ಫೋಲೈಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ, ಐರನ್ ಇದೆ, ಜಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡೈಟ್ರಿ ಫೈಬರ್. ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಕಾಮರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮ್ ಆಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೂಲ್ ಆಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುದೀನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟುಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಮಿಂಟ್ restrict the bacterial and fungal growth as well as helping to relieve allergies and asthma. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಪುದೀನ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ. Many researchers say that mint also shows positive effect for cancer treatment. Mint juice is said to cure irritable bowel syndrome, IBS ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. thereby preventing constipation and colon ailments ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಸ್ಪೈಸಿ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ದಿನ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಪುದೀನ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೆಂತಿ, ಮೆಂತಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೆಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂನೋಗ್ರಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಮೆಂತೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸುನೈನಾ. ಸೊ ಇನ್ನ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಸೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಈಗ ಇನ್ನು ಒಂದು 4-5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಪೈಸಿ ಟೀ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಮೆಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮೆಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೆಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇದೆ, ಐರನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಡೈಟ್ರಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ the seeds, the other parts of the fenugreek plant also have medicinal, highest ಮೆಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಂತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಶುಗರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಸ್ಮೂತ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ದಿಸ್ ಹರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂರ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ದಾರ್ ಬೈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಬನ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಗೌಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಆಫನ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಹ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಹ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೀಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂತೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಅದ್ರಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಂಜರ್. ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಂಜರ್ ಏನೇನ್ ಶುಂಠಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಕುಡಿತೀರಿ. ಜಿಂಜರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ gingerol and substance with the powerful medicine properties ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And ginger can treat many forms of nausea, especially morning sickness. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜಿಂಜರ್ ಮೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಸಲ್ ಪೈನ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೋರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿತ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಕ್ಸ್, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಜಿಂಜರ್ ಮೇ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಲೋವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಾರ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಜಿಂಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ correct the pain and discomforts of the upper part of the stomach, and ginger may lower cholesterol levels and ginger contains the substance that may help prevent cancer. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ. ಶುಂಠಿಯನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ an antibiotic and antiviral and agent, contains more 100 biologically useful chemicals